रामनीलमेघश्याम कोदण्डराम रघुकुलाब्धिसोम परन्धाम सार्वभौम नीलमेघश्याम रघुराम राम राम रघुराम जय राम 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 जय राम। स्वमन्दः स्वां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासन सुन्दरीमुपासे। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचर विनमामि। वैदेही सहितं सुरद्रमुतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आंजनेयमति पाटलाननं कांचनाद्रि कमनीय विग्रहं पारिजात तरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननंदनं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। शारदे पाहि मां शंकरा रक्ष माम्। 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 शारदे शारदे
శారదే పాహి మాం శంకర రక్ష మాం. భక్తవత్సల భగవాన్ की जय. सियावर रामचंद्र के जय. पवन सुत हनुमान के जय. बोलो भाई सब भक्तन के जय. नारायण 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 नारायण. जय गोपाल हरे करुणा पारावारा वरुणालय गंभीरा. करुणा पारावारा वरुणालय गंभीरा. गणनीरद संकाश घननीरद संकाश. कृतकलिकल्मषनाश. नारायण 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 नारायण. जय गोविंद हरे नारायण नारायण. जय गोपाल हरे. यमुना तीर विहारा धृत कौस्तुभ मणिहारा. यमुना तीर विहारा धृत कौस्तुभ मणिहारा. पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान. पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान. नारायण नारायण नारायण. जय गोविंद हरे नारायण नारायण. जय गोपाल हरे. मंजुल गुंजाभूषा माया मानुष वेश. मंजुल गुंजाभूषा माया मानुष वेश. राधाधर मधुरसिका रजनीकर कुल तिलक. राधाधर मधुरसिका रजनीकर कुल तिलक. नारायण 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 नारायण. जय गोविंद हरे नारायण नारायण. जय गोपाल हरे. मुरली गान विनोदा वेदस्तुत भूपाद. मुरली गान विनोदा वेदस्तुत भूपाद. बार्हण बरग पीड नट नाटक फणिपीड. बार्हण बरह पीड नट नाटक फणिपीड. नारायण नारायण. जय गोविंद हरे नारायण नारायण. जय गोपाल हरे. वारिज भूषाभरण राजीव रुक्मिणी रमण. राजीव भूषाभरण राजीव रुक्मिणी रमण. जलरुहदल निभनेत्र जगदारंभक सूत्र.
జలరుహదళ నిభనేత్ర జగదారంభక సూత్ర నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే పాతక రజనీ సంహరా కరుణాలయ మముద్ధరా పాతక రజనీ సంహరా కరుణాలయ మముద్ధరా అఘబక క్షయ కంసారే అఘబక క్షయ కంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే అఘబక క్షయ కంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే భక్తవత్సల భగవాన్ కీ జై. శ్రీమద్ రామచరిత్రమానసమిదం భక్త్యా అవగాహంతి యే తే సంసార పతంగ ఘోర కిరణైః దక్ష్యంతి నో మానవాః. యత్పూర్వం ప్రభుణా కృతం సుకవినా శ్రీ శంభునా దుర్గమం శ్రీమత్ రామపదాబ్జ భక్తి మనిషం ప్రాప్యేతు రామాయణం మత్వా తద్ రఘునాథనామ నిరతం స్వాంతస్తమశాంతయే భాషాబద్ధమిదం చకార తులసీదాసస్తథా. మానసం ఆత్మారామ ఆత్మజాతాయ కళ్యాణగుణసింధవే శ్రీమత్ తులసీదాసాయ రామభక్తాయ మంగళం. జయ రామ సదా సుఖధామ హరే రఘునాయక సాయక చాపధరే. జయ రామ సదా సుఖధామ హరే రఘునాయక సాయక చాపధరే. భవభారన ధారణ సింహ ప్రభో రసరాగర నాగర నాథ విభో. జయ రామ సదా సుఖధామ హరే రఘునాయక సాయక చాపధరే. భవభారణ ధారణ సింహ ప్రభో గుణసాగర నాగర నాథ విభో. వాసుదేవ రామః శిలాపదాం స్పృష్ట్వా తాం చ అపశ్యత్ తపోధనాం సుందరీ సా భవత్ క్షిప్రం రామచంద్ర ప్రసాదతః. అద్భుతమైన అహల్య స్తోత్రం. తులసిదాస్ మహాకవి పరమభక్త. ప్రథమతయా మొదటిగా తులసి భక్తుడు, తర్వాత కవి. భక్త కవి, కవి భక్తులు ఉంటారు, వారికంటే భక్త కవి గొప్ప. ఎక్కువ భాగం తన తులసి రామాయణంలో అధ్యాత్మ రామాయణాన్ని ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యాడండి, అనుసరించాడు. అంచేతనే రామకథలో
చక్కని స్తోత్రాలను జోడించాడు. వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ స్తోత్ర భక్తి చాలా తక్కువ. అందువలన గురువుగారు విశ్వామిత్ర అంటే విశ్వమునకు అమిత్ర అని మామూలుగా అర్థం వస్తుంది. మిత్రుడు అంటే సరే తెలిసిందే, అమిత్ర అంటే శత్రువు, మిత్రుడు కానివాడు. అలాంటిది ఈ విశ్వామిత్రుడు అంటే విశ్వమునికి శత్రువు అనే కాదు, విశ్వమే విశ్వామిత్రునికి శత్రువుగా ఉంది. అట్లా భావన చేసిన వాటి మనం ఎవరన్నా అలా ఉండగలమా? ఈ విశ్వాన్ని బాగా ఒంటి నిండా పూసుకొని అందులోనే పడుతూ దొర్లుతూ ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నష్టాలు వచ్చినా అనుభవిస్తూ ఇంకా బ్రతకాలే. విశ్వం మనకు మిత్రుడు, ఆ విశ్వమే విశ్వామిత్రునికి శత్రువు. ప్రపంచాన్ని శత్రు సమానంగా చూస్తూ పరమాత్మని పరమమిత్రునిగా చూచేవాడే విశ్వామిత్రుడు. అందువలన మూర్తి మధుర మనోహర దేఖి భయవు విదేహ విశేషి. భారతదేశం మహాత్ములకి జన్మభూమి. ఎంతమంది మహర్షులు, మహాయోగులు, జ్ఞానులు, మహాకవులు. ఇలాగా జనక మహారాజు యొక్క నగరానికి జనకపురి, మిథిల అని కూడా అంటారు, మిథిలా నగరానికి గురువుగారు శిష్య సమేతంగా రామలక్ష్మణ సమేతంగా చేరారు. ఈ వార్త తెలిసిందే జనక మహారాజుకి. ఎప్పుడు ఈయనేమిటంటే విదేహ అని జనకునికి ఒక బిరుదు. ఒక్క జనకునికే కాదు, ఆ వంశంలో ఎంతమంది మహారాజులు పుట్టారో, చాలా సులక్షణంగా రాజ్యాలు ఏలారో, ప్రజలను సుఖపెట్టారో, ఆ రాజులందరికీ విదేహ అన్నటువంటి ఉపనామము అంటే బిరుదు. విదేహులు, అందరూ విదేహులండి. ఏమిటి విదేహు? అసలు ఎందుకు ఆ టైటిల్ అంటే, వారు పైకి శరీరంతో కనిపిస్తారు కానీ వారు దేహాత్మ బుద్ధి వారికి యత్కించిత్ కూడా ఉండదన్నారు. గుణాతీత స్థితికి చేరుకున్నవారు చూడండి, అలాంటి వారు రాజులుగా ఉండేవారు పూర్వం. గీతలో పరమాత్మ ఒక అధ్యాయం అంతా ప్రత్యేకంగా ఈ త్రిగుణాలను అతిక్రమించిన గుణాతీత భక్తుణ్ణి వర్ణించడానికి కేటాయించాడు. గుణత్రయ విభాగ యోగంలో చాలా ఎంత గొప్ప అది విభాగం, క్లాసిఫికేషన్. అట్లా ఈ విభాగ యోగాలు 18 అధ్యాయాలలో 3 ఉన్నాయి. ఇవి కాక శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం. ఎందుకట్లా 3 విభాగాన్ని ఏమిటండి వాటి యొక్క ప్రాశస్త్యం అంటే, ప్రతి ఒక్కరూ మనమందరం కూడా స్త్రీ పురుషులు విభాగ యోగం చాలా గొప్పగా శీలించాలి. శీలించటం అంటే అభ్యసించటం. ఇక్కడ మంచి ఉంది, చెడు ఉంది. ఆ మంచి చెడు విడదీసుకోవాలి. విభాగం అంటే అది. దేవతలు ఉన్నారు, అసురులు ఉన్నారు. దేవ సంపద, అసుర సంపద విభాగం. గ్రంథంలో ఉండటం కాదు, పుస్తకాల్లో శ్లోకాలు ఉంటాయి, చదువుకుంటూ ఉంటాం. తాత్పర్యాన్ని బాగా గ్రహించి ఆ విభాగాన్ని మన జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టినట్లయితే మెల్లమెల్లగా ఓహో ఇది మంచి గుణం, ఇది చెడు గుణం, దీన్ని వదిలిపెట్టాలి, ఇది పెంచుకో, మంచిని పెంచుకుంటూ చెడుని తగ్గించుకుంటూ, అది సాధన. ఒక్క రోజులో అయ్యేది కాదండి.
ఆ మాటకొస్తే ఒక జన్మలో అవుతుందా అని కూడా చెప్పటానికి వీల్లేదు. పరమాత్మే బహూనాం జన్మనాం అంతే అన్నారు. ఒక్క జన్మలోనే సాధించుకుంటే విశేషం, అంతకంటే కావాల్సిందే ఉంది. కనుక విభాగయోగం, విదేహ అంటే దేహాత్మ బుద్ధి లేని వాళ్ళు, ఈ శరీరం మీద అసలు దృష్టే లేదు వాళ్ళకి. విదేహ, దేహ విరహితమైన స్థితి, శరీరంతో ఉన్న శరీరరహితమైన స్థితిలో ఉంటారు. ఆ శరీరరహిత స్థితికే జీవన్ముక్తి అని పేరు. కాన ఈ జనక చక్రవర్తులందరూ జీవన్ముక్తులండి. ప్రస్తుతము సీతాదేవి, ఆమెకి తండ్రి కాగలిగిన మహాభాగ్యం జనకునికి కలిగింది. జనకుడు తన నామాన్ని సార్థకం చేసుకోగలిగారట. ఏ విధంగా జనకునికి ఆ జనక అనే నామము ఎలా సార్థకమైంది అంటే, ఏమిటి జనక శబ్దానికి అర్థం? జనక అంటే ఇచ్చేవాడు, తండ్రి అని అర్థం. జనని తల్లి, జనని జనకులు అంటాం. జనక జన్మనిచ్చేవాడు. ఎవరికి ఇచ్చాడండి జన్మ? వారు రాజులు కదా, రాజులకి భూపతులు అని కూడా ఒక పేరుంది. భూమికి పతి. చాలామంది క్షత్రియ రాజులు, శాసకులు భూపతులుగానే ఉండిపోయారు, కానీ తమకు ఉన్నటువంటి భూపతి అన్న నామాన్ని సార్థకం చేసుకోలేకపోయారు. కానీ జనకుడు ఒక్కడే సార్థక నామధేయుడు, భూపతి, భూమికి భర్త అయ్యాడు. ఏ విధంగా? భూమి నుంచి అమ్మవారిని పుట్టించి. అమ్మవారు సీతాదేవి ఎక్కడ? భూజాత. అంచేత జనకునికి భూపతి అన్న నామము అత్యంత సార్థకమైంది. జనకపురికి వచ్చారు రామలక్ష్మణులు. జనకుడు విదేహుడు కనుక నిరంతరము వేదాంత చర్చలలో మునిగి ఉంటాడు. జనకుడు నిరంతర బ్రహ్మ విచారం, బ్రహ్మచింతన, తచ్చింతనం, తత్కథనం, అన్యోన్యం తత్ ప్రబోధనం, ఏతదేక పరత్వంచ బ్రహ్మాభ్యాసం విదుః బుధాః. వేదాంతంలో బ్రహ్మాభ్యాసం అంటే ఏమిటి? పరబ్రహ్మను గురించినటువంటి విచారణ. నిత్యము నామ సంకీర్తన జరుగుతోంది ఇక్కడ. ఏమిటది? అది బ్రహ్మ విచారణ. అలా నామం కీర్తించగా 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 పరమాత్మ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. బ్రహ్మ అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. నామం అంత గొప్పది, దాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోరాదు. కలిలో నామాన్ని మించిన సాధన మరొకటి లేదు. యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే అంటాడు భీష్మాచార్యుల వారు. గౌణాని నామాని, గుణ సంబంధాత్ ప్రవృత్తాని నామాని గౌణాని. పరమాత్మలో అనేక గుణాలు, ఒక్కొక్క గుణం వల్ల ఒక్కొక్క పేరు వచ్చింది పరమాత్మకి. ఇప్పుడు జనకునికి దేహరహితంగా ఉంటాడు కనుక విదేహ అనే పేరు. భూమిని దున్నుతుంటే అమ్మవారు లభించింది సీతాదేవి. భూపతి నామం సార్థకం. అట్లా గౌణనామాలంటే అలా ఉంటాయి. వేదాంత చర్చలు, తచ్చింతనం, తత్ అంటే పరమాత్మ, తత్ అనే ఏక శబ్దం, ఒకే శబ్దం, ఒకే అక్షరం, ఒకే అక్షరం కలిగిన శబ్దం ఇది. శబ్దం అంటే రెండు కంటే ఎక్కువ అక్షరాలు ఉంటే శబ్దాలు అంటాం. కానీ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఏకాక్షర శబ్దములు. అలాంటి వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి. తత్ అంటే ఏమిటి? అది 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 ఎవరికి పేరు? అది ఎట్లా? ఎక్కడ విన్నారా?
ఏం లేదా? యత్తత్ పదమనుత్తమం లోకబంధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సల. విన్నారా ఎప్పుడున్నా? ఇది ఎక్కడిది? యత్ విష్ణువుకి పేరు, తత్ విష్ణువుకి పేరు, పదం అంటే విష్ణువు. ఇలా ఉంటే చిత్రంగా కేవలంగా పేరు అంటే నౌన్స్, నామవాచకములే పేర్లు కాదు, సర్వనామాలు కూడా పరమాత్మకి పేర్లేని. యత్తత్ పదం అనుత్తమం లోకబంధుర్లోకనాథ మాధవ భక్తవత్సల. చేత తత్ అనగా నారాయణుడు. ఆ శ్రీమన్నారాయణుని గురించినటువంటి ఎప్పుడు చర్చ జరుగుతూ ఉంటుంది. జనక చక్రవర్తి వేదాంత చర్చ. వేదాంతములు అంటే ఉపనిషత్తులు. వేదాంత చర్చ అనగా ఉపనిషత్తులో పరబ్రహ్మ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపము అట్లా చక్కగా నిర్దేశింపబడ్డది. ఆ బ్రహ్మ విచారణ చేస్తుంటారండి. మునిగి ఉంటాడట జనక చక్రవర్తి ఆ చింతనలో. తచ్చింతనం తత్కథనం, దాని గురించే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఎవరైనా ఇంకొకరు వచ్చారనుకోండి, సత్సంగం ఇద్దరు కూర్చుని ఆ బ్రహ్మ గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అన్యోన్యం తత్ ప్రబోధనం, వీరి అనుభవాలు వారికి, వారి అనుభవాలు వీరికి, అలా చెబుతూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మచర్చ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ జనకపురి మిథిలా నగరం యొక్క వైభవాన్ని విశ్వామిత్ర మహర్షి రామలక్ష్మణులకి చూపించారు. రామా, చూడు, ఈ మామిడి తోట, ఆమ్రవనం ఎంత అందంగా ఉందో, కంటికి ఎంత ఇంపుగా ఉన్నదో. ఇక్కడ కాసేపు మీరు విశ్రాంతి తీసుకోండి అన్నాడు. అలాగే అని విశ్వామిత్ర మహర్షి యొక్క ఆగమనం జనక మహారాజుకు తెలిసిందే. పరమానంద భరితుడయ్యారు. స్వాగతం పలకటానికి మంత్రి సమేతంగా అనేక మంది మంత్రులు, వారందరినీ వెంటబెట్టుకుని బ్రాహ్మణులతో సహా మహర్షిని సందర్శించడానికి వచ్చారు. పాదాల మీద పడ్డాడు, దండ ప్రణామం చేశారట సాష్టాంగంగా. ఆనందించారు మహర్షి, ఆశీస్సులు ఇచ్చారండి. సో జనకుడు నిర్గుణోపాసక. ఏమిటి సిద్ధాంతం? బ్రహ్మ సత్యం, జగన్ను మిథ్య. ఇది సిద్ధాంతం. జగత్తు యొక్క మిథ్యాత్వము అనుభవానికి వచ్చే కొద్దీ బ్రహ్మ యొక్క సత్యము అనుభవానికి వస్తూ ఉంటుంది. జగత్తు అంతా మిథ్య. మిథ్య అంటే అస్సలు లేనిది కాదండి. అసలే లేకపోతే కంటికే కనిపించదు. మిథ్యాశబ్దం దేనికి వర్తిస్తుంది? కనిపిస్తున్నా కూడా ఏది లేకుండా ఉంటుందో, ఎప్పుడు ఉండేది కాదో అది మిథ్య. ఉన్నట్టు ఉంటుందంతే, మన భ్రాంతి. అది ఉండదు, మోసపోతాం దాన్ని సత్యంగా నమ్మితే. దానికి మిథ్య అని పేరండి. చూడండి, వంధ్యాపుత్రుడు అని ఒక మాట ఉంది. ఏమిటి అర్థం? వంధ్యాపుత్రుడు, గొడ్రాలి కొడుకు అని అర్థం. వంధ్య అంటే సంతానం లేనటువంటి స్త్రీ, గొడ్రాలి కుమారుడు. ఇది మిథ్య కాదు, ఇది అసత్యం. అసలు లేనిదే, స్వరూపమే లేదు, చెప్పుకోవటమే అంతే. అరే ఎవరు వచ్చారా? వంధ్యాపుత్రుడు గారు వచ్చారండి అంటుంటా. శంకరులు చాలా చక్కని ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు ఈ మిథ్యాత్వాన్ని నిరూపించడానికి. అంటే వంధ్యాపుత్రుడు
వచ్చారు అన్నారండి. వాటి గౌరవం, ఏకవచనం కాకుండా బహువచనం. ఎలా వచ్చారండి అన్నారు. వంశాపుత్రులు ఎలా వచ్చారంటే మృగతృష్ణలో స్నానం చేసి వచ్చారట వారు. ఎక్కడ స్నానం చేశారు అంటే ఎండమావిలో స్నానాలు జలకాలాడి వచ్చారండి వంశాపుత్రులు.